So, dear learners, a very good evening to all of you. Thank you very much for joining the Live Class Weekly. Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. So, you're the students of Masters 1 and 2 years together doing this course in the semester summer 2022. The course is 20th century modern fiction, and the course code of which is BMG 1013, right? So we're gonna start the class within a few seconds. Right. So, and our selected text is Heart of Darkness, right? Heart of Darkness, Part 1. Wait for a few more seconds so that I can open the slides for you, which I've intended to share with you, right? Okay, Heart of Darkness, Part 1. Let me share the slide with you so that you can see the exact slide that I'm going to discuss with you. So in the previous week, we're gonna miss something, and that we're going to fill the gap this week, okay? So you can see the slide changes, yeah? Joseph Conrad wrote this novella, Heart of Darkness, okay? In which you're gonna find the element of imperialism, okay? Capitalism, imperialism, exploitation of the imperialist and colonialist, Belgian colonialist in Congo, African country, Congo, right? So Joseph Conrad is a Polish British writer. Okay, his father and mother were from Ukraine and Poland, and he settled in England. Okay, so he can speak Russian, Ukrainian, Polish, and English language together, but he is expert in English. The Heart of Darkness is a novella written in England, 1898 to 1899. That means just in the beginning of the 20th century, inspired by Conrad's journey to the Congo in 1890. Can you hear me properly? Wait for a second. আমার কথা কি শোনা যায়? জি স্যার। এখন শোনা যায়? হ্যালো। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে। জি স্যার শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে।
Okay, so I paused due to the calling of Azan. So now it's finished. So get back to the lesson. So this novella, shorter than novel and longer than short story, is called novella. It's published in 1902. So this is the first modern novel. Okay, not novel, it's novella. The setting of the novella is 19th century. Setting of time is 19th century, the beginning of the end of 19th century, and the beginning of 20th century. And place setting is Thames River in London, and then Belgium's company offices in Congo, Africa. So প্রথমে লন্ডন শহরে থেমস নদীতে আমরা দেখতে পাই যেটা জাহাজে ক্যাপ্টেন মার্লো এবং অন্যান্য প্যাসেঞ্জার সহ যেই শিপের যে ক্রু ছিল, ক্রু মেম্বার, তাদেরকে। এরপর আমরা দেখতে পাই তারা একটা পূর্বের অতীতের ঘটনা বর্ণনা করছে ক্যাপ্টেন মার্লো এবং একজন প্যাসেঞ্জার। সেই বেলজিয়ান কলোনিয়ালিস্টদের যে আফ্রিকার দেশ কঙ্গোতে তারা যে কলোনি স্থাপন করে এবং তাদেরকে শোষণ করে, সেখান থেকে আইভরি নিয়ে আসে এবং সেখানে কঙ্গো অধিবাসীদেরকে, কঙ্গিসদেরকে দাসের ন্যায় তারা ট্রিট করে এবং অত্যাচার অবিচার যে বিষয়গুলো, হ্যাঁ, এই সবগুলো বিষয়ই হার্ট অফ ডার্কনেসে দেখানো হয়েছে। সো সেটিং হচ্ছে আফ্রিকা। ওকে, কানেকশন প্রবলেমের কারণে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তো যাই হোক। সো সেটিং অফ প্লেস এন্ড সেটিং অফ টাইম দুটোই আমরা জানলাম। এখন আমরা চলে আসি ন্যারেটর কারা। ন্যারেটর তো বললাম ক্যাপ্টেন মার্লো, যিনি কিনা এখানকার প্রোটাগনিস্ট এবং একজন ওই প্লেজার শিপের একজন প্যাসেঞ্জার। কারণটা হচ্ছে অ্যাম্বিভালেন্ট, মানে অ্যাম্বিভালেন্ট হচ্ছে মাঝামাঝি, নিউট্রাল একটা পজিশন। মানে রাইটার এখানে আফ্রিকানদের পক্ষ নেয়নি, আবার ইউরোপিয়ান কলোনিয়ালিস্টদের পক্ষ নেয়নি, যদিও এমন বলেছেন, কিন্তু অনেক ক্রিটিকরা আবার এটা সমালোচনা করেছেন। হ্যাঁ, সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানবো। এখানে মূলত রাইটার ইউরোপিয়ান বেলজিয়ান কলোনিয়ালিস্টদের যে নীতি নৈতিক অবক্ষয়, সেটাকে উনি সেটার ব্যাপারে যথেষ্ট এখানে রিপেন্ট করেছেন, পরিতাপ করেছেন এবং ইউরোপের মানুষগুলোর নীতি নৈতিক একটা উন্নতির কথা উনি আহ্বান করেছেন। অপরদিকে আফ্রিকাকে উনি একেবারেই বাজেভাবে তুলে ধরেছেন, নির্দিষ্ট কোনো আফ্রিকানদের নাম দাম কালচারকে প্রাধান্য না দিয়ে, হ্যাঁ, সেভেজ হিসেবে তুলে ধরেছেন আফ্রিকানদের। যাই হোক, আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে থিমস, মোটিভস এন্ড সিম্বলস। হ্যালো, সবাই দেখতে পাচ্ছেন থিমস, জি মোটিভস স্যার। এন্ড সিম্বলস? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো থিমস হচ্ছে হিপোক্রিসি অফ ইম্পেরিয়ালিজম, ম্যাডনেস, imperialism and colonialism. Madness as a result of imperialism, the absurdity of evil. So এখানে আমরা সাম্রাজ্যবাদিতা এবং উপনিবেশিকতাবাদিতার যে হিপোক্রিসি বা ভণ্ডামি, সেই বিষয়গুলো আমরা জানবো, এবং ইম্পেরিয়ালিজমের দ্বারা যে ম্যাডনেস বা পাগলামি, সেই বিষয়গুলো জানবো, অত্যাচার অবিচার। তারপরে মন্দের যে অ্যাবসার্ডিটি, অর্থাৎ মন্দ যখন সীমাকেও ছাড়িয়ে যায়, সেই বিষয়গুলো। Motifs, darkness, very seldom opposed by light. Okay, so এখানে ডার্কনেস এ বলা হয়েছে হার্ট অফ ডার্কনেস, অন্ধকারের একেবারে হৃৎপিণ্ডে, তাই না? তার মানে একবারে সেন্টার অফ দা ডার্কনেস। সো তার মানে যে অঞ্চলটার কথা এখানে তুলে ধরেছে সেটা হচ্ছে কঙ্গো, এবং তার মানে কঙ্গো হচ্ছে সভ্যতার থেকে অনেক দূরে, এটাই বোঝাতে যাচ্ছে। তাদের নিজস্ব কোনো কালচার বা ইয়েগুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে, হ্যাঁ, যদিও আফ্রিকার নিজস্ব হিস্ট্রি কালচার সবকিছুই আছে, হ্যাঁ, আর ইউরোপিয়ানদের দৃষ্টিকোণ থেকে
বা মাপকাঠি থেকে সেই অঞ্চলটা অন্ধকার। ওকে, সো এই একটা মোটিভ। তারপরে ইন্টেরিয়র এন্ড সারফেস, কার্নেল এন্ড শেল, কোস্ট এন্ড ইনল্যান্ড, স্টেশন এন্ড ফরেস্ট, ironic understatement, hyperbolic language, away from and back towards civilization. Okay, symbols এখানে rivers, fog, African women, French warship, shelling, forested coast, group of death, severed heads on fence posts, cruise report, dead handsmen, তারপরে white sepulchre of Brussels, knitting women in company offices, men trying to fill bucket with hole in it, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা সিম্বল এখানে দেখানো হয়েছে। সিনপসিসে আমরা যাই, মানে এটার সামারি, এবং আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু ক্যারেক্টার্স, এই উপন্যাসে যে চরিত্রগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ওকে, সো সিনপসিসে আমরা যে হার্ট অফ ডার্কনেস সেন্টার্স অ্যারাউন্ড মার্লো। এই হার্ট অফ ডার্কনেস উপন্যাসটা হচ্ছে মার্লোকে ঘিরে। যিনি প্রধান চরিত্র, উনি একজন ইন্ট্রোস্পেক্টিভ সেইলর, একজন নাবিক। ওকে, একজন অনুসন্ধিৎসু নাবিক যিনি অনুসন্ধান করতে চান। And his journey up the Congo River to meet Kurds, reputed to be an idealistic man of great abilities. So এখানে তার জার্নি, তার ভ্রমণ, তিনি জাহাজে করে, একজন নাবিক যেহেতু, উনি কঙ্গো নদী হয়ে সেই কঙ্গো নামক আফ্রিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভিজিট করেন আজ থেকে আরো 150 বছর আগে। ঠিক আছে, ঘটনা একটা সত্য ঘটনা। অর্থাৎ মূলত এখানে রাইটার যে জোসেফ কনরাড, সে নিজে আসলে কঙ্গোতে ভিজিট করেছিল, তার ওই অভিজ্ঞতাটাই মূলত উনি তার এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন। হ্যাঁ, সেখানে বেলজিয়ান কলোনিয়ালিস্টদের যে সর্দার বা লিডার বা ম্যানেজার মিস্টার কুডস, সে হচ্ছে ওই অঞ্চলের অধিপতি, এবং তাকে ঘিরে ওই অঞ্চলের যত ঘটনা বলি, অর্থাৎ বেলজিয়ান কলোনিয়ালিস্ট বা উপনিবেশিকবাদীরা আফ্রিকান কঙ্গোতে গিয়ে তারা কি তাণ্ডব লীলা ঘটায়, সেই বিষয়গুলোই এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও মিস্টার জোসেফ কনরাড রাইটার মার্লোর মাধ্যমে এখানে আসলে ইউরোপিয়ানদের ভালো সাইডটা দেখাচ্ছেন, আর আফ্রিকার যে আনসিভিলাইজ সেই বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন। হ্যাঁ, কিন্তু এটা কতটুকু সত্য, এটা অনেক রাইটার এটা বিরোধিতাও করেছে। তো যাই হোক, আমরা সেগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করবো, আগে আমরা মূল কনসেপ্টটা জেনে নিই। ঠিক আছে, এখানে মিস্টার কুডসকে একজন আইডিয়ালিস্টিক ম্যান হিসেবে উনি দেখিয়েছেন, গ্রেট অ্যাবিলিটিস, নানান তার দক্ষতা যোগ্যতা আছে এমন আর। মার্লো টেক্স এ জব এজ এ রিভারবোট ক্যাপ্টেন উইথ দ্য কোম্পানি। তো ওই কোম্পানি, বেলজিয়ান কোম্পানিতে মার্লো একজন নদীর নৌকার বোটের একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে চাকরি নিয়েছেন। ওকে, যে কোম্পানিটা কঙ্গো শহরে, কঙ্গো দেশে এরা বাণিজ্য করবে, হাতির যে দাঁত আইভরি সেটা তারা ওখান থেকে নিয়ে আসে এবং আফ্রিকানদের দ্বারাই ওগুলো আনে এবং সেগুলো ইউরোপে, আমেরিকা বিক্রি করে। এটাই তাদের কাজ ছিল। So the white Europeans' moral degradation and brutal behavior towards the black African is represented by the major character Mr. Kurz, who established himself as king and god towards the uncivilized inhabitants of Congo, the country of Africa. So এখানে white Europeans moral, অর্থাৎ সাদা যে ইউরোপিয়ানরা, তাদের নীতি নৈতিক যে অবক্ষয় হয় এবং ব্ল্যাক আফ্রিকানদের প্রতি তাদের যে নৃশংস আচার আচরণ, হ্যাঁ, ব্রুটাল বিহেভিয়ার, ঠিক আছে, ক্রুয়েল বা নিষ্ঠুর আচার আচরণ, সেগুলোকে মিস্টার কুর্সের চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। মিস্টার কুর্স সেখানে নিজেকে এমন ভাবে এস্টাবলিশ করে যে কঙ্গো অধিবাসীদের হচ্ছে আনসিভিলাইজ বা অসভ্য জাতি, এবং তাদের কাছে সে রাজা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করে এবং গড হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন করে। ওকে, যদিও সে একজন মানুষ, কিন্তু আফ্রিকা সে সরল সহজ আদি মানুষগুলোকে তারা ইউরোপিয়ানরা এমন ভাবে শাসন করে যে নিজেদেরকে তারা গড মনে করে, হ্যাঁ, এবং কিং হিসেবে তাদের কাছে উপস্থাপন করে।
মোটামুটি এই হচ্ছে মূল কনসেপ্ট। তো যাই হোক, তার মানে ইউরোপিয়ান ইম্পেরিয়ালিজম, hypocrisy of colonialism and brutal treatment towards the African Congo is the major concept of this novella, Heart of Darkness by Joseph Conrad. Okay, Marlowe is the narrator or captain of the ship, and Mr. Kurz is the manager of Belgian colonialists in Congo. Okay, so Mr. Marlowe tells the story of Mr. Kurz, how he ruled the territory of Congo, okay, as a king and god towards the inhabitants, uncivilized inhabitants of Congo, who are called Congese. Now, just have a look at the characters appeared in the novella Heart of Darkness. So the first protagonist and narrator is Marlowe, then Kurz, the second major character, and revolving home the whole story, okay, progresses. The chief of the inner station and the object of Marlowe's quest. Marlowe, Mr. Kurz কে জানার চেষ্টা করে, তার সম্পর্কে জানাটা, ওই কঙ্গো অঞ্চলে ঘুরে দেখাটা, কিভাবে কলোনিয়ালিস্টরা, ইম্পেরিয়ালিস্টরা আফ্রিকান অঞ্চলগুলো দখল করে, সেখানে বাণিজ্য করে, সে আফ্রিকানদেরকে কিভাবে বাজেভাবে ট্রিট করে, এই বিষয়গুলো আর কি উনি অবজার্ভ করেছেন। তো মার্লোকে আমরা ন্যারেটর এবং অবজার্ভার বলতে পারি। হ্যাঁ, এরপর আমরা আসি আরেকটা ক্যারেক্টার, জেনারেল ম্যানেজার। জেনারেল ম্যানেজার হচ্ছে কোম্পানির ম্যানেজার, the chief agent of the company of Belgian colonizer in its African territory. এরপর আছে ব্রিক মেকার, যে কিনা ইটা মানে ওই যে ইট বানায়, ব্রিক মেকার। হোম মার্লো অলসো মিটস at the সেন্ট্রাল স্টেশন, যার সঙ্গে মার্লো সেন্ট্রাল স্টেশনে সাক্ষাৎ করেছেন, এবং যিনি হচ্ছেন ইজ এ ফেভারিট অফ দ্য ম্যানেজার, মানে মিস্টার কুর্সের একজন কাছের মানুষ, বিশ্বস্ত। and seems to be a kind of corporate spy, এবং তাকে মনে হচ্ছে যেন একজন কর্পোরেট গোয়েন্দা, অর্থাৎ সে মিস্টার কুর্সের হয়ে সব তথ্য তাকে দেয়। তখনকার সময় তো সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না, তো বিভিন্ন কোম্পানির লোকজন লাগিয়ে রাখতো স্পাই বা গোয়েন্দা হিসেবে। চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কোম্পানির একজন হিসাব রক্ষণকারী। এরপর পিলগ্রিমস, তীর্থযাত্রী যারা, অর্থাৎ যারা মিশনারিতে এসেছে, খ্রিস্টান মিশনারি। The bumbling, greedy agents of the central station, they carry long wooden staves with them everywhere, reminding Marlowe of traditional religious travelers. মানে তারা হাতে করে লম্বা বাঁশের কি যেন একটা কাঠের নিয়ে যায় সবখানে, এবং তারা মার্লোকে মনে করিয়ে দেয় যে তারা সেই আগেকার যে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় লোকজন ভ্রমণকারী, তাদেরকে অনুসরণ করছে, বা তাদের মতোই তারা ধর্মীয় কারণে ভিজিট করছে। এদেরকে পিলগ্রিমস বলা হয়, তীর্থযাত্রী। আদার ক্যারেক্টার্স আমরা দেখি, কানিবালস। কানিবালস হচ্ছে স্থানীয় কঙ্গিস কিছু নেটিভস, যাদেরকে হায়ার করা হয়েছিল বা ভাড়া করা হয়েছিল as the crew of the স্টিমারের ক্রিউ হিসেবে। তখনকার স্টিমার বা ইয়েগুলোকে মানুষের দ্বারাই চালানো হতো, মানুষগুলোই বইটা বেয়ে বেয়ে জাহাজ স্টিমার এগুলো চালাতো। হ্যাঁ, সেভেজ লোকদেরকে নেওয়া হয়, আফ্রিকান আর কি, এদেরকে কানিবাল, সেভেজ, নানান আজে বাজে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদিও আফ্রিকান কালচারালি রিচ। ওকে, যেটা চিনবে আছি তারপর উল্লেখ আইনকা, এরা তাদের নাটক লিখে সেখানে প্রতিবাদ করছে। তো কানিবালস হচ্ছে আফ্রিকান সেই সেভেজ লোকজন, a surprisingly reasonable and well-tempered bunch. তো এরা যদিও কানিবাল, মানুষ খেকো, কিন্তু এরা যথেষ্ট যৌক্তিক এবং যথেষ্ট টেম্পার্ড বাঞ্চ, মানে যথেষ্ট এরা ধৈর্যশীল লোকজন ছিল, কোনো আজে বাজে বিহেভ তারা করেনি, এরকম আর কি উপন্যাসে বর্ণনা আছে। এরপর একজন রাশিয়ান ট্রেডার বা বণিককে আমরা দেখতে পাবো, ব্যবসায়ী। তারপরে হেমসম্যান,
symbol of a lifeless man, a young man from the coast, trained by Marlowe's predecessor to pilot the steamer. হ্যাঁ, মার্লোর প্রিডিসেসর যারা ছিল তাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্টিমারের একজন পাইলট, এবং সে হচ্ছে একটা লাইফলেস ম্যানের মতন। হ্যাঁ, মানে তার জীবনে যেন কোনো কিছুই নাই, সে শুধু কাজের জন্য তার সৃষ্টি হয়েছে এমন আর কি। এরপর হচ্ছে কুশ আফ্রিকান মিস্ট্রেস। কুশ ওখানে গিয়ে, যদি ইউরোপে তার একজন ফিয়ান্সি ছিল, কিন্তু আফ্রিকান কঙ্গোতে গিয়ে সেখানে সে ব্ল্যাক একজন নারীকে নিজের মিস্ট্রেস বানিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে মানে তার বেড পার্টনার হিসেবে নিয়েছে। কুশ ইন্টেন্ডেড, কুশের যে ফিয়ান্সিকে ইন্টেন্ডেড বলা হয়েছে, যার সঙ্গে ইউরোপিয়ান একজন নারী, যার সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার কথা, যদিও সে বিয়ে করেনি। So Kush's naive and long-suffering fiancée whom Marlowe goes to visit after Kush's death. এই উপন্যাসে কুশ শেষে মারা যায়। হ্যাঁ, তার কাছে ফিরে যেতে পারে না। কুশ হচ্ছে একটা মন্দ চরিত্র, যদিও এখানে তাকে মহৎ করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। তো যাই হোক, এরপর আমরা দেখি আন্ট, মার্লোস ডটিং রিলেটিভ। মার্লোর সম্পর্কের একজন আত্মীয় আন্ট, সিকিউরস হিম এ পজিশন উইথ দ্য কোম্পানি, যেখানে কোম্পানিতে তাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয় একজন নাবিক হিসেবে, ক্যাপ্টেন হিসেবে। She believes in imperialism as a charitable activity, এবং এই আন্ট ইম্পেরিয়ালিজমকে একটা চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটি হিসেবে বিশ্বাস করে। মানে ইম্পেরিয়ালিজমটা হচ্ছে অন্যান্য অঞ্চলে গিয়ে মানুষকে সভ্যতা শেখায়, ধর্ম শেখায়, তাদেরকে উন্নত জীবন শেখায়, এই ধরনের কিছু উনি বিশ্বাস করতে হবে। মানে ইউরোপিয়ানরা সাধারণত এটাই মনে করে, যদিও ইম্পেরিয়ালিজমের আদলে, কলোনিয়ালিজমের আদলে ইউরোপিয়ানরা মূলত আফ্রিকান এবং অন্যান্য এশিয়ানদেরকে শোষণ করেছে, হ্যাঁ, অত্যাচার করেছে এবং লুটপাট করেছে ইন্ডিয়া, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল। ব্রিটিশ ইম্পেরিয়ালিস্ট, তারপর বেলজিয়ান ইম্পেরিয়ালিস্ট, ড্যানিশ ইম্পেরিয়ালিস্ট, ফ্রেঞ্চ ইম্পেরিয়ালিস্ট, ওকে, স্প্যানিশ ইম্পেরিয়ালিস্ট, সবাই পুরো ইউরোপিয়ানরাই ইম্পেরিয়ালিস্ট এবং কলোনিয়ালিস্ট। So the man aboard the Nelly. So নীল নদীর, নেলি হচ্ছে এখানে জাহাজের নাম। হ্যাঁ, যে জাহাজে করে মারলো কঙ্গোতে ভ্রমণে যায়, সেই নদীতে যে লোকজন বা প্যাসেঞ্জার ছিল তাদের কথা বলা হয়েছে এখানে। Marlowe's friends aboard the ship at the store is open, মানে উপন্যাসের শুরুতেই জাহাজে মার্লো এবং তার বন্ধুরা, সেই বন্ধু বান্ধবদেরকে এখানে ম্যান বলা হয়েছে। Fresleben হচ্ছে মার্লোস predecessor as captain of the steamer, মানে মার্লোর পূর্বপুরুষ আর কি। Fresleben, by all accounts a good-tempered, non-violent man, was killed in a dispute over some hens, apparently after striking a village. So একটা মুরগিকে হত্যা করা নিয়ে, আচ্ছা, যাকে হত্যা করা হয়েছে কিছু মুরগি নিয়ে ঝগড়া করা, বিবাদ করার দ্বারা, এবং সে একটা গ্রামের চিপকে আঘাত করেছিল। ওকে, সো মানে কিছু ট্রিভিয়াল বিষয় নিয়ে যে সিরিয়াস কিছু ঘটিয়ে ফেলে এরকম আর কি ইউরোপিয়ানরা, সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করছে এই চরিত্রের মধ্যে। ওকে, সো এই হচ্ছে টেক্সটের কভার, অক্সফোর্ড পাবলিশ করো। সো আমরা এই উপন্যাসটা তিনটা ভাগে বিভক্ত। হ্যাঁ, তিনটা ভাগে বিভক্ত, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, ঠিক আছে। সো পার্ট 1টা আমরা দেখি, তারপর আমরা পার্ট 2, তারপর পার্ট 3, যদিও আজকে এগুলো হবে না, আজকে আমরা শুধু পার্ট 1টা দেখি, রাইট। সো কেউ একজন পড়েন তো দেখি এখানে, at sundown. যে কোনো একজন পড়া শুরু করেন। At sundown, a pleasure ship
called the LLI-Language, anchored at the mouth of the Thames, waiting for the tide to go out. 5 men relax on the deck of the ship. The director of companies, who is also the captain and host, the lawyer, the accountant, Marlowe, and the unnamed narrator. The story begins with a past narrator. This train of তাহলে thought এখানে সানডাউন মানে সন্ধ্যাবেলায়, সাঁঝের বেলায় বা যখন বিকেল বেলা হয়, সূর্য নিচে নেমে যায় পশ্চিম আকাশে। প্লেজার শিপ মানে যেই শিপে করে মানুষ আনন্দে ভ্রমণ করে, সেই প্লেজার শিপ যার নাম হচ্ছে নেলি, সেখানে এটা থেমস নদীর একটা পাশে অ্যাঙ্কর করা আছে। সেখানে তারা জোয়ারের অপেক্ষা করছে, জোয়ার আসলে তখন তারা জাহাজটা, পালতোলা জাহাজ, সেটা তারা চালানো শুরু করবে। তখনকার সময় তো আর ইঞ্জিন দিয়ে চালানো হতো না, যে পানির জোয়ার আসলে এবং বৈঠা দিয়ে তারপরে পাল তুলে চালানো হতো জাহাজগুলো। তো ডেকে বসে আছে, জাহাজের ডেকে বসে আছে 5 জন মানুষ। কোম্পানির ডিরেক্টর, যে কিনা হোস্ট এবং ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ মিস্টার মার্লো। তারপরে লয়ার, একজন অ্যাকাউন্টেন্ট, ডিরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি, সে আলাদা একজন লোক। তারপর মার্লো এন্ড দ্য আননেম ন্যারেটর, এবং আরেকজন বর্ণনাকারী, যে কিনা প্যাসেঞ্জার ওই শিপের। সো এখানে গল্পটা অতীত বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়, মানে ঘটনা আগেই ঘটে গেছে, সেটা এখন তারা বসে বসে সে আগের অতীত ঘটনা বর্ণনা করছে। এবং সে ঘটনাটা হচ্ছে মিস্টার কুর্সকে নিয়ে, যখন বেলজিয়ান কোম্পানি কঙ্গো নামক আফ্রিকার দেশে গিয়ে কলোনি স্থাপন করে এবং সেখানে শোষণ এবং শাসন করে। ওকে, তো সেই কলোনিয়ালিজম এবং ইম্পেরিয়ালিজমের গল্পটাই তারা আলোচনা করে সেই জাহাজে। ওকে, নেক্সট পার্ট, দিস ট্রেন। পরের এরপর থেকে পারহানা পড়েন। This train of thought reminds Marlowe of his soul experience as a freshwater sailor, when as a young man he captained a steamship going up the Congo River. সো ট্রেন অফ থট মানে চিন্তার একটা ট্রেন। হ্যাঁ, মার্লোকে মনে করি যে তার নিজের যে অভিজ্ঞতা, ফ্রেশ ওয়াটার সেলার মানে নদীর পানিতে যারা নাবিক তাদেরকে ফ্রেশ ওয়াটার সেলার বলা হয়, আর যারা সমুদ্রে নাবিক তাদেরকে সল্ট ওয়াটার সেলার বলা হয়। হ্যাঁ, সো when as young when he captained a steamship going up the Congo River, যখন কঙ্গো রিভারে যাওয়া একটা স্টিমশিপে সে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাপ্টেন হিসেবে, সেই কথাটা তার মনে পড়ে গেল। ওকে, নেক্সট পারহানা। He recounts that he first got the idea when, after returning from a 6-year voyage through Asia, he came across a map of Africa in a London shop window, which reinvigorated his childhood fantasies about the blank speech on the map. ওকে, সো সেখানে রিকাউন্টস মানে রিমেম্বার, সে তার অতীত কিছু ঘটনা স্মরণ করে, যে যখন তার প্রথম এরকম একটা আইডিয়া বা চিন্তা বা ধারণা এসেছিল তার মধ্যে, যখন সে 6 বছর পুরো এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় নদী পথে ভ্রমণ করে করে তারপর দেশে ফিরে আসে ইংল্যান্ডে। তো আফ্রিকা একটা ম্যাপ লন্ডনের একটা দোকানে জানালায় সে দেখতে পায়, যেখানে তার শিশুকালের একটা ফ্যান্টাসি সে আবার পুনরায় উজ্জীবিত করে, জাগিয়ে তোলে, রিইনভিগোরেট। এবং সেই ফ্যান্টাসি বা কল্পনাটা হচ্ছে ম্যাপের মধ্যে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস আছে, মানে শূন্য বা খালি জায়গা, ভ্যাকেন্ট, যেটা এক্সপ্লোর করা হয়নি। তো ম্যাপের মধ্যে যে জায়গাগুলো এক্সপ্লোর করা হতো না, তখন
অনেক নাবিকেরা সেই জায়গাগুলি এক্সপ্লোর করতে বের হতেন, এটাই ছিল তাদের পেশা এবং নেশা, ফ্যাশন। ওকে, সো ওই জায়গাগুলো তখন ম্যাপে আবিষ্কৃত হয়নি। ওকে, আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। কন্টিনিউ রিডিং। ক্যারি অন, পারহানা। Yes, sir. Marlowe recounts how he obtained a job with the Belgian company that trades on the Congo River. The Congo was then a Belgian territory. Through the influence of an aunt who had friends in the company's administration. ওকে, মার্লো তখন আবার স্মরণ করে যে কিভাবে সে একটা জব পেল বেলজিয়ান কোম্পানিতে, যেটা কঙ্গো নদীতে বাণিজ্য করে বেড়ায়। তো কঙ্গো তখন ছিল বেলজিয়ানের দখলকৃত টেরিটরি বা সীমানা। সো তার একটা আন্টের ইনফ্লুয়েন্সে, যার কিনা কিছু বন্ধু বান্ধব কোম্পানি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিল, তো তার এই আন্টির মাধ্যমে সে এই কোম্পানিতে জাহাজে একটা চাকরি পায়, ক্যাপ্টেনের। ওকে, নেক্সট। পারহানা। The Okay, company was eager to send Marlowe to Africa because one of the company's steamer captains had recently been killed in a scuffle with the natives. তো কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিল যে মার্লোকে আফ্রিকাতে পাঠাবে। কারণ কি? কারণ কোম্পানির একটা স্টিমার, কোম্পানির স্টিমারের ক্যাপ্টেনদের মধ্যে একজন সম্প্রতি একটা নেটিভদের সাথে একটা বাক বিতণ্ডা, একটা ঝামেলায় মানে নিহত হয়েছে, মানে তাকে হত্যা করা হয়েছে। সেজন্য মার্লো একজন সাহসী নাবিক, তাকে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। ওকে, সো মোটামুটি এই হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যানালাইসিস। পার্ট 1টা আমাদের সিনপসিস শেষ, আমরা পার্ট 2তে যাবো আর কি। তো এখানে হোয়াইট সেপালকার একটা গ্লোসারি আছে এখানে, যেটা দ্বারা হিপোক্রিট বোঝায়। ওকে, so Marlowe's story of a voyage up the Congo River that he took as a young man is the main narrative of Heart of Darkness. Marlowe's narrative is framed by another narrative in which one of the 4 listeners to Marlowe's story explains the circumstances which Marlowe tells it. But the narrator and his fellow travelers, the Thames, conjures up images of famous British explorers who have set out from that river on glorious voyages. The narrator recounts the achievements of these explorers in a celebratory term, calling them knight errants of the sea, implying that such voyages serve the sacred higher purpose. The passengers on ship represent the glory of British establishment and European imperialism. Okay, so that's the lesson for tonight. Thank you very much for being with me. So আজকে আমরা এখানে শেষ করে দিব ক্লাসটি। সবাইকে ধন্যবাদ। কারো কোনো কোশ্চেন আছে?